Bugün tushuntirayotgan zaten glавный bugungi analiz tushuntirib bereyim. Bir narsaga e'tibor ber. O'zi trend sell ketayotiribdi, durustmi? Ya'ni haftalik time frame'da sell idea davom etayotiribdi. Bozor sell ketayotiribdi. Endi hozirgi momentida mana yerda думаю, сделка meni ko'rinmaydigan qilamiz analizda. Tak haftalikda ko'rinmay kerak. Ya'ni e'tibor ber. Mana bir hafta davomida mana yerdagi bozor likvidatsiyani olgandan keyin, mana likvidatsiya olingandan keyin albatta bunaning ostidagi likvidatsiya alinu kerak. Ya'ni mana likvidatsiya olinganligi uchun mana likvidatsiya alinu kerak degan so'z. Sol sebepten men bu hafta davomida da sell qarab o'tiribman. Sebebi nega? Bozor o'zining oldingi FVG'ning javob kelgan. Ya'ni e'tibor ber. Haftalik time frame'da da FVG bor, mana. Ya'ni haftalik time frame'da FVG bor, bozor sol FVG'ni javob kelgan. Endi nima istish kerak? Prosta mana haftadagi ochilgan zonaga bir marta reaksiya beru kerak-da, keyin dalcha tushib ketu kerak. Ya'ni 4 kun hisobida bozor to'monga qarab tushib ketu kerak. Endi men ne kutyapman? Men haftalik time frame'dagi mana yerdagi FVG'ning alınuvini kutyapman. Mana. Короче, mening kutib o'tirgan narsam именно o'sha haftalik time frame'dagi switchada именно mana yerdagi FVG'ga keluvi hamda kuchli tartibda ko'tarilib ketuvini kutyapman. Manday bo'ldi. Men shu narsani kutyapman. Endi bugungi analizdan nega sell kiryapmiz, ne uchun sen sell berding degan so'rov bo'lishi mumkin. Hamda oldingi analizlarda da ne uchun sell kirib keldik degan ma'nosida aytaman. Ya'ni e'tibor ber, oldingi analizlarimizda da biz sell ideya bo'yicha ishladik. Nega? Sebebi bozor o'zining oldingi mana tarafdagi, mana yerdagi likvidlarda, ya'ni o'tganda aytdim sagan, mana yerda ko'pchilik sell kirgan. Sol sell kirganlarning stopini jinamagancha bozor sell ketmaydi. Al ne qildi? Sell kirganlarning hammasining stopini jinab chiqdi-da, mana yerda уже impuls bilan qulab sellga ketdi. Sellga ketgan taqdirda da bir marta aqsvichaq tashlab ketib, undan keyin sell ketdi. Ko'rdingmi? Impulsdi. Ya'ni bir marta moment beradi bozor. Tasdiq bergandan keyin bir marta moment beradi. Son momentda ustab olish kerak bo'lgan. Endi hozir ne uchun mana yerda FVG bor, mana yerda FVG bor, nega yuqorilab ko'tarilmayapti degan savol berish mumkin. Buning birdan bir sababi yuqorida daily FVG yo'q. Ya'ni yuqorgi tarafda daily FVG teqida mana yerda mana. Ya'ni kichkintaygina sol bo'shliqni to'ltirdi-da, bozor to'monga qarab ketib boradi. Bozor уже vazifasini daily time frame'dagi vazifasini atqarib ketib boradi bu yerda. Ya'ni yuqoriga chiqishga majbur emas. Ya'ni 3 soat 24 minutdan keyin уже daily switchga javladi. To'g'ri, balkim ertang daily switchga PDG'ga qarab ketib qolishi mumkin. Biroq men buni 100% deb aytmayman. Men qachon bay ketadi deb ayta olaman, mana PDL algandan keyin balkim mumkin bay ketar. Ya'ni bu PDL albatta bizning take profit zonamizga teng. Endi o'zingga e'tibor ber. Men esingda bo'lsa, kishli time frame o'tamiz, M15 time frame. Tak, hozir analiz bo'yicha o'zim kirgan сделкам, mana hashbar buziluvdan keyin kirdim. To'g'ri, ko'pchilik hozir yerda kirib 82 da kirib stopda yaqin qo'yib istagan bo'lishi mumkin. Nega men imенно stopda uzoq berib o'tiribman? Sebebi stopda uzoq berib o'tirgan sebebi men H1 time frame'da kirib o'tirman. Ya'ni mening zonam stopga qaraganda 1 ga 3. Ya'ni men 1% agar $1000 risk qiladigan bo'lsam, $3000 paydaman chiqib ketaman. Agar $500 risk qiladigan bo'lsam, $1,500 paydaman chiqib ketaman. Ya'ni bu yerda risk reward'imni men to'g'ri tarzda isteb o'tirganligim uchun bu yerda mening stopim so'g'an jarasa jetadi. Endi esingda bo'lsa, mana yerda sell сделка ochdik mana. Hozir ne uchun именно mana yerda sell сделка ochdik? Buni M15 time frame'ga o'tib ko'rsatib beraman. Ya'ni esingda bo'lsa, 5-kuni sell kirdik. Mana atroflardan full sell kirdik bilasing. Mana yerlardan. Endi plan bo'yicha negizi men take profitda minimal berajak edim, biroq o'ylandim. Plan bo'yicha minimal emas, sebebi
birinchi kuni ашылған уақытта biz stop жеп қалуымыз мүмкін. Сол себептен мен саған 39 бердім ба, сондай еді, 39 бердім. 39 бердім, именно біздің take profitімізді ұрып, базар уже төбеге қарап кетті. Не үшін біздің take profitімізді ұрып кетті деген сұрау қинайды адамды. Енді бұның себебін айтып кетемін. Бұның бірден бір себебі базар төбедегі ликвид дәрежедегі зоналардың, яғни көпшілік сел кірген зонадағы адамларды ойыннан шығарып жіберді. Яғни мына жерде көпшілік сел кірген, сол сел кіргендердің стопын ұрғаннан кейін енді есап қала бер. Көпшілік мына зонада бай кірген. Міне. Яғни план бойынша, сенің идеяң бойынша көпшілік қай жерде стоп қойғанын базар жақсы біледі. Сол себептен әрдайым яки максималлар, яки минималлар алынып кету дәрежесінде болады. Енді етібар бер, бағана мен кеше анализ, яғни кеше мен история қойған уақытымда мына жердегі ПДХ менен ПДЛ-ны белгіледім. Неге? Себебі ПДХ-да просто ФВГ бар еді. Сол себептен мен ПДХ-ны белгіледім. Азалы бір күттім, өзі бүгін бірінші күн негізі базар жүрмейді. Сол себептен күттім. Момент берді, бір мәрте ПДХ барды. Екіншісінде негізгі моментте айтайын, қай жерде кіруім керек еді. Негізгі моментте мен мына ФВГ бұзылған уақытта кіруім керек еді. Яғни мына жердегі H1 ФВГ бұзылған уақытта мен сол идея менен кіруім керек еді. Бірақ бұл жерден неге кірмедім? Себебі егерде бұл daily ФВГ зонаны базар бұзып өтіп кететін болса, уже жақсы дәрежеде көтеріліп кететін еді. Сол себептен мен үлкен ФВГ-ны күттім, hamda осы зонада қазірше идея бойынша отырпман селда. Енді не үшін бұл жерде бай тарепті де алып кету мүмкін ғой деген сұрауың болуы мүмкін. Тура бай тарепті алып кету мүмкін, бірақ мен daily time frame-дегі гүміске де тібар бердім. Яғни daily time frame-дегі гүміс тібар беретін болсаң, 19 июндағы зонаны алып, әттекі жоғарыға бұзып, одан кейін сел кетті. Енді бұны H1-ге алатын болсақ, тібар бер, H1 емес, H4-ге. H4-ге алатығын болсақ, ең ақырғы ФВГ-ны алып келген сағат 10:00-дегі свичаның максимумын алған. Яғни 18 июн сағат 10:00-дегі максималды алған. Бірақ алтын 18 июн сағат 10:00-дегі максималға бара алмайды. Бұл SMT деп айтылады. Яғни Smart Money Tool. Smart Money Tool дегеніміз не? Бір пара, яғни бір-біріне ұқсас харекетленетұғын паралар, бір тәртіпте харекетленетұғын паралар, қайсы бірідір ФВГ-ға кіріп, мысалға айтатын болсам, егер голд на жерге кегенде еді, гүміс на жерге кемеу керек еді. План бойынша сондай. Яғни гүміс на жердегі зонаға, ФВГ-ға кіріп қайтқанының себебі голд ол жерге бармайды деген сөз. Сол себептен мен ойланбастан саған 0:10-нан аша бер дегенім сол еді. Яғни 0:10-нан сделка аш, болдық. Сол менен және күтеміз болды дегенім сол еді. Енді біз қашан қосымша тәрізді сделка ашамыз? Қазір кейінгі 4 сағатлық свичалар ашылып, одан кейін мына зонаны денемен бұзып өтіп кетсе, мен кейінгі сел сделкаларды айтамын саған. Яғни уже және сел идея бойынша сделка ашамыз. Қашан мына ФВГ-ны бұзып өтіп кетсе. Енді өзің ойлан. ФВГ бұзылғаннан кейін по-любому ПДЛ-ға бару керек. ПДЛ-ға бару үшін әлбетте ФВГ бұзылғаннан кейін де бізде мына жерден тығамыз. Және уже сен ойлай бер, 160-165 атрапынан және сел кірдің, take profit'ың 21-де. Уже 0:10-нан 300 сделка ашсаң, және бір кем дегенде бір $15 болады. Сонымен общий балансымыз 250, яки болмасам максимал түрде бұл саудадан $300-ға шекен баланста апарамыз. Яғни бұл қаптелік план бежеріледі, hamda келіскеніміздей $150-да пұл шешіледі. Бұның себебі со. Яғни анализ қылған уақытымда мен тек просто неге тібар бердім? Қаптені свичаға тібар бердім. Демек қапте сел кету керек. Daily-ға тібар бердім. Daily ФВГ-да тұрып. Мен саған ФВГ-ны көрсетіп бергенім сол еді. Яғни ФВГ әлбетте үлкен ахметке ие нәрсе. Енді өзің ойлан, қазір M15 ФВГ-дан қайтып кетіпті қара.
мен саған бір зат көрсетейін. Міне мына жердегі M15 FVG қапланбай қалғанлығы үшін именно сол M15 FVG-ні қаплап тұрып базар түсіп кетіп жатыр. Мен M15-ге e'tibor бермен, себебі менің тастығым бойынша H1 inversion fair value gap бұзылғаннан кейін мен уже sell сделка деп айтқаным сол еді. Уже 16 минут 20 секундтан кейін ham H1 ham H4 switch ашылады. Мен 70% sell кетеді деп айта аламын. Әзірше. Сол себептен sell. Енді евро USD-ге e'tibor берейік. Мен не үшін sell дедім, не үшін sell кету керек, бұдан түсіндіріп беруге әрекет қыламыз. Яғни хаптелік свитча 4 күн 4 сағат бар. Өзің ойлай бер, 4 күн 4 сағатлық импульспенен түсіп кетірген свитча. Импульспенен. Daily time frame аламыз. Daily'да FVG жоқ. FVG жоғарырақта. Мен ойлайман, осы 2-3 күн давамында базар мына атрапқа бір мәрте секіретті sell сайттап қояды. Именно бұл вариант GBP USD-да да бар. Яғни GBP USD бірақ Daily FVG-да e'tibor бер. Міне GBP USD Daily FVG-да демек SMT бар бұл жерде. Яғни GBP Daily FVG-ні алды, өзінің алдыңғы күлліктің хайын алды, бірақ евро ала алмады. Бұл жерде четкий SMT бар. Демек, уже GBP USD-ға да сен sell кіріп, ертең уже мына зонаға шекен істеп алуға шанс бар. Уже бұл парада. Енді әмеміз қызықтырған әзір мен саған бір параны көрсетейін. Биткоин. Әмме қызығатығын пара бұл биткоин. Енді мен бұдан бірнеше уақытлар алдын негізі анализ, өзімнің анализім бар еді. E'tibor бер, сен үлкен таймфреймге қарап тұрып алдынан хамме заты білуің мүмкін да. Мен реально айтайын, сен мына жердегі FVG-ні бірден сызасаң. Міне. Бұл жоғарда FVG бармайды оған. Уже FVG-ні алғаннан кейін sell сделка ашылғаннан кейін қайыққа барады? Минималға барады болған. Міне. Міне. Яғни бұны 1 сағатлық қалатын болсақ, міне. Як 4 сағатлық қала, аңсатлау. Міне. Базар FVG-ға кірді. Кіргеннен кейін sell-ге қарап идея өзгерді. Sell кетті. Ақыры не қылды? Хаптелік FVG-ні алып, минималға қарап атака қылып кетті болды. Просто біздердің e'tibor бермей тұрған нәрсеміз, міне ақырғы FVG-ні хаптелікте алды. Сол себептен уже базар sell-ге қарап кетті. Болды. Бұның вазипасы сол. Яғни осы тәртіпте жүреді. Енді өзің ойла. Қазір хаптелікке дейін шығуы мүмкін. Яғни өткен хаптенің максималын алып, Daily-дағы FVG-ға барып, sell кетеді. Яғни идеямыз бойынша осы. Сол себептен біз әрдайым сауда қылғанда сол нәрсеге e'tibor беруіміз керек. Так, енді және бір нәрсе айтып өтіп кетейін. Енді алтын парасына қайтаман. Так, алтын, хаптелік, күллік, 4 сағатлық, 2 сағатлық таймфреймлер уже хаммесін көріп шықтық. Енді сен айтуың мүмкін, тура, неге FVG өзің мына жерде идея қылғансың ғой, FVG-ның мына жерден бағана байға кірдің, нормально жүріп беретін еді. Бірақ мен тренд sell болған уақытта байға кіруге харекет қылмаймын. Яғни тренд деген уақытымызда түсуші импульс харекет болғаннан кейін мен көтерілуші бай харекетке қарап кіруді маслихат бермеймін. Неге? Себебі базар күшлі импульспен түсіп атқан кезде әлбетте сол импульстың давамын қылып кетеді бәрібір. Бұны мен әрдайым көріп келгенмін. Яғни хаптелік хайдың ашылуы, хаптелік свитчаның хайы ашылуы, енді болды менің планымда мына хапте кем дегенде жақсы ғана төменге импульспен sell түсіп кету керек. Яғни мен қазіргі ашқан бір сделканы кемінде мына атрапқа дейін ұстайман деген пландамын. Неге? Енді осы жерде бір сұрау қинайды мені. Тура мына жердегі бірінші FVG-ға дейін атака болуы мүмкін, төмерекке де түсіп кетуі мүмкін. Мысалға айтайын, 3400, 3000 бір нәрсе түсіп кетуі мүмкін. Бірақ планым бойынша мен сол жердегі sell side-ті көріп тұрмын. Яғни sell side бұл не? Sell side көпшіліктің стобы жайласқан зона. Яғни сол көпшіліктің стобы алыну керек. Бол,
сол план боюнча күнлүк сааттык таймфреймдер боюнча идеяны жайгастырып кете бересиң. Яни уже мына жерде сен sell идея десең ба, мына жерге дейм істеп аласың. Импульспен кайтады, мына жерге дейм істейсең, импульспен кайтады, мына жерге дейм істейсең. Кашан мына зона алынбаганча істей бересиң селди. Яни буны күнделикли алдыңгы идеяларымызда да соны айтып кетирмин. Яни уже тренд селге өзгерди, бу жерде бай кирүү план жок. Кашан бай киремиз? Тренд байга өзгергенде киремиз болду. Азырча түшүндүрөтүн усулардан барат кубандык, себеби азыр сал дем алмасам басым ауырып турду. Записта азырдын өзүндө тастайман эгер